something in the back. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Is this like, Superstar. You're pregame? Hey, you know what time it is, baby? Game time. Let's get it. Let's get it. Don't get it. Yeah, I used to play basketball back in middle school. I was a power forward. I just found it interesting in 8th grade. And like, just tried to take it off from there and play college basketball. Ты как играешь? Как у нас на районе, да. Ты в Казахстане играешь? Ну, да, пойдет. Ну, прикольно, поиграли. Но они школьники, 11-12 классы. А вот только вон тот, в майке черный Adidas, бегал, который данканул. Вот, он это, типа там, за команду в школе играет. Типа, один из самых лучших у них с броском. Но видно, худенькие школьники. Все-таки в универе другой уровень. У нас уличный баскет, он интересный в Алмате. Он интересный. Тоже со своей культурой, со своими такими нюансами. Никогда не слышал про уличный баскет. Ау? Никогда не слышал про уличный баскет. Да? Ну, я на нем вырос, да. Ты из-за него начал играть, что? Ну, нет, как бы начал играть в школе, но летом в школу, в зал я попасть не мог. Раньше, когда 7-8 классы. И играли во дворах, на улицах. И там целыми днями, каждый день. Там после обеда придем и до 9-10, когда солнце сядет. Так и играли все лето. Вот. Прикольно. Take action. Play how we practiced yesterday. We'll be in good shape. Have fun, guys. It's gonna be a beautiful day of basketball here today, fellas. We're not talking about just regular basketball. We're talking about street ball. Street ball will be played today. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Get your chance, we gon' dance at the Space Jam. Ну, привет. Привет, Канат. Че, как дела? Нормально, нормально, хорошо. Слушай, как игра была вчера? Игра сложная была. Проиграли. Играли против Уиттенберг. Они сейчас 5-е в стране. В общем, у них сильный состав был. Первую половину вровень шли, во второй половине они нас держали. Вот. Глубина скамейки у них посильнее была. У нас сложновато, когда 7-8 игроков только постоянно играют. Но даже так, они просто физически были сильнее, побольше. Вот, и у нас еще были иногда ментальные ошибки в защите. Но нужно как бы понимать, какие углы брать в защите. Потому что, понятное дело, если они физически сильнее, то нужно правильный угол в защите подбирать, чтобы они... В общем, весь наш акцент — это не давать другой команде пройти в центр. Вот и оттуда уже идет и help defense, то есть защита наших других парней. То есть нужно как можно сильнее их давить на фланги, то есть боковым и к лицевой, чтобы в центр, в середину они не могли пройти. Потому что оттуда уже игра им легче становится. They'll come out and try and turn some heat up here. Listen, we played hard, they played hard. They're going to play harder this half, okay? You have to ratchet up here. They're going to come out, particularly the first 5 minutes here, playing really hard. That's fine. Sound, how you pass, how you catch, how you screen. Okay? And trust what we're doing. Okay? Trust what we've done in practice. It works, okay? Not easy. We got to really stay focused. You get matched up coming out of the blitz or the ice or something, then you got to know, hey, who am I guarding? Where's the matchup? Don't lose track of blockouts here. Okay, you got to be really strong up here, but trust what we're doing, trust what we've done in practice here, okay? And just keep weathering storms here. Okay, they're going to come out, so are we, okay? Here we go. Come on.
Best half of the year, guys. Hey, we've been saying since DePaul to like come out like that game in the second half. Like this is the game where we really do that. Like let's start off really strong. Let's get a lead quickly. Go. Lords on 3, baby. 1, 2, 3. Lords. Let's be about it, boys. Let's be about it. Let's go. The nail on any ball screen, get it nice. Fly from the nail. Go down swinging, right? Try to create as much stuff as we can. Listen now. Motions are great. Let that control how hard you play, not your decisions. Good calls, bad calls, whatever. Okay, keep playing at a high level of intensity here. We're battling on the glass. That's great. You have to keep doing that. Keep contact. Keep going after the ball. Keep playing with pace this way. Okay? No one's chin is going down. No one's base. You look at your teammates and you see energy from those guys. We're gonna keep battling here and just basket by basket here. Okay? Come on now. Stop by stop. Let's go. Stop by stop. 1, 2, 3. Lords. Я играю в NCAA Division 3. Баскетбол в школе у нас в Алмате. На физкультуре катали баскет еще где-то со 2 класса. Потом уже в 5 классе, 6-5, тренер наш говорит, Ержан Шаншелевич, типа, Камал, давай на секцию начнешь ходить. Уже после школы по вечерам оставаться и играть в баскет. За команду, за школу. Я такой, хорошо, давайте. И начали играть, да. Так и начал баскет катать. И потом уже в 7-8 классе прям сильно заболел баскетом. Смотрел всякие миксы на ютубе. Особо не понимал вообще, как игра построена, насколько там именно умственная часть к игре, да. Но всякие там крутые хайлайты. Как бы я никогда не думал, то, что я вот тут окажусь, да. Планы были такие, типа, отучусь в Алмате, в Казахстане, и буду дальше что-нибудь делать. Ну, как бы баскет я начал с 5 класса играть. Там по 3 раза в неделю. Всегда тренировки. 4. Ну, потом начали больше. В школе, да. Как бы в школе баскет мы всегда играли. Все время. На переменах, там, на обеде, треньки. И как бы тогда у меня уже сильный интерес начался. Как бы в это время я такой, типа, все, баскет. Вот в чем дело было. Я, короче, еще до этого лета с Оскаром, с моим братом, мы говорили, потому что он учился в Америке. И он такой говорит, типа, Камал, типа, что ты хочешь делать? Ты, типа, в КИМЭПе будешь или хочешь перевестись, или поступить заново, да? Потому что все время следил за баскетом колледжским в Америке, да, NCAA. И по Viasat-спорту дома всегда смотрел и такой говорю, типа, вот, что было бы, если бы я, как, не знаю, каким-нибудь боком, там, как walk-on или еще что-нибудь, смог бы поступить в универ и попытаться поиграть в команде, да? И он такой говорит, типа, ну окей, давай подумаем, что делать. Давай, начни готовиться по SAT, по тестам, начни эссе писать. Вначале нужно поступить, потом уже с баскетом решим. И в этот момент как бы отборы начались, и вот наш тренер сборной, Дэмиан Лонг, он играл за Гарвард в нулевых. И я к нему, когда вот тренинги были, я к нему подхожу еще осенью. Как только меня взяли, я такой говорю, типа, Ди, есть ли у меня вообще какие-то шансы поступить, типа, в Америку и попытаться поиграть на каком-нибудь уровне? И он такой говорит, типа, я ему такой говорю, типа, там, ну, Division 1, там, Division 2, Division 3, там, какие шансы есть, да? И он такой посмеялся, такой говорит, типа, Камал, ну, шансы есть, да, но, не знаю, посмотрим.
общем, попал я... Вначале пытался с Казахстана, с Алматы. Писал письма, отправлял свои нарезки, хайлайты, да. Но все говорили, типа, да, мы заинтересованы. Но потом опять, как говорил, на лагеря летние съездил. И, в общем, после этого у них у всех интерес пропал. Потому что, понятное дело, не мог нормально конкурировать. Как бы эту тему я дальше давил. Всегда спрашивал, типа, есть ли есть шансы. И он такой говорит, типа, вот, ты растешь, типа, как игрок. Давай посмотрим, давай ты на лето съездишь на турниры в Америке. Типа есть exposure camps в Америке, где ты приезжаешь и начинаешь просто там 2-3 дня подряд по 5-6 игр в день играть. И на тебя тренера смотрят. Приехал и, короче, вот полный ноль. Вообще ни в какую. Ни забить не могу, ни в защите не могу стоять. Вот просто вот физически меня все доминируют. Как бы понятие игры, оно у меня как бы всегда было, да? Как бы я знаю, когда отдать пас там, где нужно быть в каком месте, какой бросок правильный, да? Как бы это у меня со временем развилось. Но физически я просто вот ни в какую не мог. И приехал, короче, обратно в Алмату. Говорю, типа, ни с каким тренером я не поговорил. Никто во мне не заинтересован. Типа, что делать? И он такой, хорошо, дай подумаю. И что-то ни слуха, ни духа. Я такой думаю, блин, ладно, все уже. Наверное, с баскетом все. Буду иногда, наверное, для себя играть. Пойду дальше в КМЭП. Потом в августе, короче, встретились я, папа и Ди. И Ди сели и поговорили. И Ди говорит, типа, вот, 2 школы в тебе заинтересованы. Я смонтировал видео, свои хайлайты с любительской лиги еще в Алмате. Отправил им. И, короче, им 2 тренерам понравилось. Моя позиция второй, то есть защитник. Атакующий защитник. У меня сильная игра идет от броска. Вот. Но в то же время, как бы, в защите я должен быть как голос команды, всегда подсказывать, где правильно, где как стоять, потому что все-таки командный вид спорта — это очень важно. Друг друга поддерживать, говорить, где, когда, какие углы брать и так далее. И самое очень важное — это с друг другом разговаривать во время игры, особенно в защите, чтобы знали, кто где находится, чтобы не пропускали игроков. Это очень важно. Такая вот вещь, да, типа вот NCAA дает тебе scholarship, точнее университет дает тебе scholarship. Грант. Грант, да. И ты учишься бесплатно, катаешь баскет за университет, все классно. У тебя 4 года там эйфории, там ездишь по городам, катаешь. И если за это время ты нормально не проучился, потому что у тебя часто бывает то, что... Короче, это твой выбор. Если ты нормально учишься, это от тебя зависит. Потому что часто перелеты, баскет, это много времени занимает, понятное дело, да? И если ты нормально ничего не выучился и в NBA не попал, да, и в Европу не смог, то тогда что-то потом делать будешь. А бывают часто моменты, когда пацаны, как бы, ну, американцы, они потом просто все на район наезжают и все. Просто подрабатывают. Ну, что-то пытаются делать. Конечно, не все, каждый, но большой процент, который просто вот все. Отыграли в эйфории 4 года, нормально не отучились, большие стадионы. Они заканчивают, да, какой-то диплом получают там, у них мейджор какой-нибудь такой непонятный. И потом все. Потом ты сам на сам, и университет тебе особо не поможет. Особенно, если это большой университет, типа паблик. У меня есть друзья, которые играют в первом дивизионе, и они рассказывают об этом все. Как бы они кайфуют, да, все классно, но некоторые задаются вопросом, типа, а что потом? Типа, что потом, если они станут про? А вероятность про, конечно, стать маленькая. И не каждый захочет уехать в Европу или там в Азию и играть за гроши или еще что-нибудь. I mean, I'd always love to play basketball at
a professional level. If it's possible, if I get an opportunity, that would be really nice. Is it big chance or anyone? I mean, playing D3 right now, it's pretty hard. I mean, like most NBA players obviously go Division I for only 1 year, and then they get drafted. But if somehow I were to make it to the NBA, that would be a pretty unbelievable story from Division III. But I mean, I think every basketball player, especially like when they're young, they always think about playing professionally. And I mean, that's definitely a dream of mine. I don't know how realistic it is, but I mean, it's definitely something that I would love to happen, and I'm obviously very open to. Дисциплина – это самое важное. То есть, не знаю, нам тренера всегда говорят, если ты пришел вовремя, значит опоздал. Если пришел на 15 минут раньше, значит и вовремя пришел. Вот, поэтому всегда перед тренинками пораньше приходим за полчаса, за 40 минут, начинаем разогреваться, бросать. Ну и уроки, конечно, нужно пораньше. У меня в школе, когда я был, я вовремя приходил, садился, вроде было нормально, но здесь нужно прям за 5-10 минут приходить в класс, подготавливаться, там, все свои заметки посмотреть. Потому что у нас тут классы маленькие, и профессор все видит, все замечает, поэтому опаздывать нельзя. Да, пока на карантине в Казахстане, пока неизвестно, когда поедем на осенний семестр или вообще будет онлайн, да, как бы ситуация сложная. Ты учишься онлайн? Да, сейчас онлайн учусь, сейчас экзамены сдаем, только что один экзамен сдал по экономике. Ну, как бы, понятное дело, в то же время, как бы, баскет дает шанс на образование. Часто бывает то, что все зависит уже от самого ученика. Но как бы нельзя отрицать то, что NCAA также делает упор на то, чтобы ты получил образование. Как бы это важный аспект. В моем случае это точно. Первое ради образования. То есть баскетбол просто тебе помог? Да, баскетбол мне помог поступить. И как бы я просто благодарен за то, что могу дальше совмещать сейчас баскет с образованием. Я вот учусь, как бы уже второй год. Учусь вовсю. Как бы, понятное дело, на нашем уровне большая часть занимает у нас учеба. То есть пары целыми днями домашние работы делаем, там, проекты, эссе, целыми днями экзамены через каждую неделю. И потом у нас определенное время, когда мы тренируемся. По 3-4 часа в день. Но все остальное время реально чисто учеба. Особенно во время сезона. Да, у нас есть правило в NCAA. Если у тебя GPA меньше 2.0, то играть нельзя. Или даже 2.5. Как бы если у тебя все предметы ниже C-, то ты в проблемах. Да. Так что лучше не надо. So, we have to get a really, really good student. So that's one of the challenges. And then obviously a guy that is gifted in basketball. So Kamal had come to the States for boarding school. He went to a prep school, decided that he wanted to keep playing. We kind of got, someone recommended him to us. And so we were matched academically because we fit what he wants to do academically. He's such a good student. And he's obviously a good player for us. But yeah, we have to find the right mix there of academics and basketball ability. I think that the team I saw and the team that I'm going to watch on video can win 4 straight games. That's my biggest takeaway. I think the team I saw can beat that team. I mean,
in all reality, you're gonna have to play anyone. It's the reason they play 21 and 120 of them. And you're gonna have to play really, really well to beat them. Anybody is. They just beat some other team by 50 or something tonight. So the team I saw can win 4 straight games, and that's what our focus is going to be. Continue on what we are doing. Okay, so get some rest, go back for a little bit, and then we're gonna be back at it Monday. And we're gonna win games here down the stretch. Okay, get your team in. Brina. Hey, this right here is where we gotta focus. Yes. This is where mental strength comes in. This is where the conditioning we did at the beginning of the season comes in, all right? When you're feeling down, when you need to go take care of your body tomorrow, when you got work to do at school, like, the last stretch is what matters. And it's got playoff implications too, all right? Hey, this is when we stay together too, as a team, all right? Pick each other up. And the thing is, we need at least 2 to get in the tournament. At least 2 wins now, no matter what. Probably 3. Starts Wednesday at Hiram. We need that one. So practice Monday and Tuesday like our lives depend on it. That's our goal. That's what we're working towards, right? Because then, if we can make the tournament, we play that team that we just lost to. And I think everyone agrees that we can hang with that team and maybe even beat them if we on a good day. So let's get at them. Let's go. Lords on 3. 1, 2, 3. Lords. Да. Вообще, что ты делаешь? Расскажи. Что я делаю? Ну, вообще смотрю наши игры и чем можно улучшить в своей игре. Это как ты смотришь? Ну, я смотрю хорошие моменты, затем плохие, мазал, где можно там углы, как лучше смотреть, как меня защищают. То есть это трансляция? Ну да, тут все игры записаны. То есть все игры студенческой лиги записаны? Да, любой команды. И тут прямо статистика. Вот, смотри. Тут прям все выдают. Тут, допустим, даже нажал и смотри. Они тут без проблем тебе показывают твои очки, которые ты забил в сезоне. Вот, допустим, вот это вот яда. Мне нужно, допустим, больше проход, да, и поэтому я смотрю, как я могу в проход лучше идти. То есть, как, допустим, меня игроки защищают, да, потому что в игре же все быстро происходит. А на записях могу смотреть, как лучше свое тело использовать против защитников, как в контакт идти. Но это помогает, и это как бы изучаешь игру. Пока точно не знаю, но все равно такой ultimate goal вернуться домой в Казахстан. Потому что все-таки хочется помогать и развивать тут все, что у нас есть. Как бы понятно, бывают и какие-то такие моменты, когда они несправедливы, и еще разные моменты. С ними как бы мы все сталкиваемся, но все-таки не знаю. Все-таки Казахстан это... Ну, для меня это дом. И... Ну, есть разные моменты. Допустим, конечно, хочется и баскет развивать, да, но в то же время смотришь, блин, у нас столько можно классно сделать и в образовании, и такие public секторы, да, очень много чего можно развивать. И, ну, мне это интересно. Допустим, не знаю, у меня душа болит за наше образование. Конечно, сейчас это просто, я так говорю, да, на словах. И хоть мы там и с братом, да, делаем разные проекты по образованию, тоже пытаемся что-то делать. Но не знаю, у нас много таких моментов, которые можно исправить. И я думаю, если нам, не знаю, нашему поколению вместе собраться, то это можно исправить. Сейчас каникулы. Приехал с Кенина. У меня завтра лечу обратно в Алмату. И пару дней было в Нью-Йорке, вот сейчас есть в Нью-Йорке. И решил посмотреть, какой уличный баскет в Нью-Йорке. Всегда о нем слышал, но ни разу не играл. Даже, ну, особо даже не видел. Вот. И сейчас посмотрим, куда нас мячик приведет.
Big step. Shot. 2. Hey, look. All about rhythm, bro. All about rhythm. Get a feel for it. When you got that nice feel for it, be loose. Be loose. And you're selling, look, you're selling points. Yeah. So you're selling attack and attack. So boom, 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 attack. So 1, 2. В трех разных парках были, и ничего. Сегодня типа холодно, чтобы поиграть в баскет, да. Но в итоге на метро сели, сюда приехали, в Ракер-парк, да. Сколько всякого слышал про Ракер-парк. И вот впервые приехали и вот встретили Гаррета, да. Ну вообще супер. Потренировал над дриблингом, потому что мне нужно над этим работать. Вот кто знает, да, кто бы знал то, что вот с баскетом таких людей, да, могу встречать. Это реально просто вот благодарен за такую возможность. То, что спорт может людей сближать, и не только там на городском уровне, да, вообще на мировом уровне. Push over. 1, 2. Stay with it. Hey, now you gotta use that wrist action. Yep, with your right hand. Hey, this is why you gotta have your little bounce, strong core, so you can go up and finish like that. All right, let's go. Set them up. Hit. Finish. Good. And my mom put a basketball in my hands, man, when I was young. And my mom played basketball, and I saw how much she loved the game, and it was an outlet for her. And when I picked that basketball up, man, I fell in love. You know, and it's like me, I'm telling a story. Basketball is like telling a story. You know, through the grinds, through the workouts, through the highs and lows, you know, from scoring 30 points, from not scoring points. It's just it's a beautiful thing, man, that I think everybody can connect with. Oh yeah, basketball did save my life. So, you know, I'm from the inner city in DMV, and it's a lot of violence and, you know, stuff that's out there that you can get in trouble with. And having an open gym or having a court where you can stay off the street and not indulge in those type of things, it brings the peace, you know what I mean? It brings people off the streets, it lowers the crime rate down. And so basketball saved my life, because if I didn't pick up a basketball, I'd probably be locked up or dead right now, just because what was around my circumstances, you know what I mean? And all the stuff that was going on outside my house. But, you know, I stayed on the court, and, you know, it got me a long way. I mean, look where I'm at. I'm in New York right now. Listen, you got to play the game of basketball, man. It's a beautiful thing. I mean, it's going to bring everybody together. You got Kobe Bryant, you got all the famous players. They want you to be able to pick that basketball and be able to play, man. I mean, slam dunks, crossovers, jab steps, hesitations, all, man. It's a beautiful thing, man. Basketball is a one-of-a-kind place to do, man. So you got to pick up a ball and play. You got to hoop, man. Pick your basketball up, put your shoes on, and get in the gym and work. Да, ну классно то, что, блин, через баскетбол у меня есть такая возможность вот здесь быть, да, в универе учиться. Вот это вот самое главное. И следующему поколению тоже нужно понимать то, что через баскет можно многому научиться. И баскет как платформа тоже может многое дать. Но для этого ты должен много отдать баскету. Потому что, like, you can't cheat the game, да? То есть ты не можешь обмануть игру. Ты реально должен вкладывать в это время, душу, сердце. И в этом, наверное, есть вся красота.